सामान्य वर्ग का पूरे देश दे विच बहिष्कार है जी जनरल कैटेगरी का, चाहे वह भाजपा का प्रत्याशी होवे, चाहे वह आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होवे, चाहे वह अकाली दल का होवे या किसी भी एनी मैनी किसी भी पार्टी का प्रत्याशी होवे। सिस्टम अपना चल रहा है जात पात वाला। अज चन्नी जी नूं एक अनुसूचित जाति तो दलित लीडर पेश किया जा रहा है। असी मानयोग अरविंद केजरीवाल जी नूं भी मंग पत्र दिता है, साडा वो आयोग बना के दे। मेरे सामने गल कर लो जी, तुसीं गुरजीत सिसोदिया नाल गल करो भी तुसीं मेल तो एक्सेप्ट करो। तुसीं सानूं धन्नवाद दा भी नहीं कीता, की गल स्वर लेने मड़े आ। देखो एक जड़ा मेल की है, कोई ना कोई पता ले लेने, कोई टैक्नीकल इशू भी हो सकता जे और की गल सारियां सरकारां नूं मैं पुछदा जदों तक असीं माइनॉरिटी च नहीं आ जांदे उदों तक साडी कोई सुनवाई नहीं होनी। कली आम आदमी पार्टी नहीं, वैसे कहता नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। सामान्य सानू तां क्यों कहा गया सी क्योंकि असीं सामान्य हैं, असीं सादे हैं। ये जेडे भुलेखे पाउंदे है ना भी स्वर्ण ये तां गोल्ड ने, नहीं जी, ये संस्कृत का शब्द है। सवर्ण का मतलब सामान्य, वर्ण मतलब वर्ग। आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति पिछले बहुत सालों तो मंग करती आ रही है स्वर्ण योग की। जे कोई अनुसूचित जाति तो साडे कोल प्रत्याशी आ जाता है तो असीं उहनूं वोट पावांगे। बाबा साहब कह गए सीगे 10 साल तक आरक्षण रहेगा, क्योंकि उन्हें दूरदृष्टि सी, वो समझते सी इस गल नूं कि उस तो बाद एक क्रीमी लेयर बनेगी। और जिन्हां ने सरनेम जर्नल वाले बनाए हुए है कि वो अधिकारी होने चाहिए ने SC एक्ट लगाउण दे। पंजाब दे विच बीजेपी दे SC मोर्चा उन्हां दे महासचिव एक भारद्वाज जी ने मेरे घरे जे मत्था टेकदा तो पहला बाबा साहब नूं टेकदा। जनरल कैटेगरी दे ना तो किसी सांसद ने ना किसी उम्मीदवार किसी होर तरह दे ने किसी तरह की जनरल समाज की गल नहीं की। ये साडे जिहड़े आरक्षण के अधिकारी किवें हो गए? बाबा साहिब ने संविधान च लिखिया कि ये आरक्षण सिर्फ उन्हां ते ही लागू होना है जिन्हां नूं मरण तो बाद जलाया जांदा है। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं और आज़ाद भारत में संविधान को लागू हुए 72 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन एक वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए सामान्य वर्ग पर किए जा रहे अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के राजनीतिज्ञों ने समय समय पर सामान्य वर्ग के साथ कभी आरक्षण के नाम पर, तो कभी SC ST के नाम पर, कभी मंडल आयोग, तो कभी अनुसूचित जाति माइनॉरिटी के नाम पर पक्षपात किया है। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए आरक्षण की नहीं, संरक्षण की जरूरत है। देश के 74 सालों के इतिहास में सरकारों ने जहां सामान्य वर्ग का जमकर गला घोंटा, वहीं देश की योग्यता को भी फांसी देने का काम किया है, जिससे सामान्य वर्ग की हालत बद से बदतर होती चली गई। सब्र के सभी बांध टूट जाने के बाद सामान्य वर्ग ने आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में इंसाफ के लिए देश में आंदोलन शुरू कर दिए। देश के कोने कोने से सामान्य वर्ग के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद होने लगी। यहाँ तक कि सामान्य वर्ग ने आरक्षण या SC ST जैसी सामान्य वर्ग पर चलने वाली तलवारों को भी अपने ऊपर चलने दिया और अपने लिए सवर्ण आयोग बनवाने के लिए सरकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कोई सुनवाई ना होते देख सामान्य वर्ग ने देश भर में सामान्य वर्ग से संबंधित सांसदों, विधायकों, उम्मीदवारों का विरोध शुरू कर दिया।
सामान्य वर्ग का मानना है कि सामान्य वर्ग से होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग के नेताओं ने उनकी बात ना तो कभी पार्लियामेंट में रखी और न ही सवर्णों के हित की कभी बात की। देखते ही देखते देश भर में सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों का विरोध होने लगा। बात यहां तक बढ़ गई कि देश भर में सामान्य वर्ग ने सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों का बहिष्कार कर दिया और अपने घरों के बाहर सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के बहिष्कार के पोस्टर लगाने लगे। उधर आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्र सरकार सहित देश के सभी राज्यों की सरकारों से सवर्ण आयोग की मांग कर डाली। सामान्य वर्ग को यह देखकर हैरानी हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामान्य वर्ग द्वारा भेजी ईमेल पर सुनवाई तो क्या करनी थी, जनाब ने मेल रिसीव तक नहीं की। उधर देश में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को ताक पर रखते हुए सामान्य वर्ग ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी रणनीति तैयार कर ली। आज मोगा में आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान व टिकट के मुख्य दावेदार नवदीप संघा को सामान्य वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। नवदीप संघा पार्टी प्रचार के लिए सामान्य वर्ग के एरिया में बैठक करने पहुंचे तो उन्हें सामान्य वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। इस मौके आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय महासचिव व पंजाब प्रदेश प्रभारी साहिल गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल द्वारा सामान्य वर्ग की गई अनदेखी को आड़े हाथों लेते हुए नवदीप संघा को खरी खोटी सुना दी। श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि देश भर में सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों का बहिष्कार किया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति का स्वागत है। उधर नवदीप संघा आम आदमी पार्टी के सरपरस्त अरविंद केजरीवाल द्वारा सामान्य वर्ग के सवर्ण आयोग की मांग को लेकर दिए गए मांग पत्र पर कोई जवाब ना देने की बात पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्टर हैप्पी धंड की रिपोर्ट। देश दुनिया व अपने शहर की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ये जागरण 24/7 न्यूज़। मैं सब तो पहला जनरल समाज वालों ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं जी। ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਆਈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ SC ST ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਵਰਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੁਈਏ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਹੈਗਾ, SC ਆਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਯੋਗ ਹੈਗੇ, ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਾਪੀ ਆ, 8 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਨ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਰੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਨਵੈ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੇਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ।
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਰਨਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਰਨਲ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਇੱਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਐਸਸੀ ਉਸ ਚ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਨ ਤੱਕ ਡਰੀ ਇਹਨਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ? ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਨੇਮ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸੋਧੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਵਰਨ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ? ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸੇਮ ਡੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਆਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆ ਮੋੜ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਲੋ, ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਗੱਲ? ਆਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਲੋ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ 2-2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਗੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਰੂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਰਕਸ਼ਣ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਣੇਗੀ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲੀਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਿਸੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨੇ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਨੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਮਾਨੇ ਜਿਹੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨਯ ਵਰਗ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਨਯ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਯ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮਾਨਯ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਨਵੈ ਸਮਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਰਨ ਆਯੋਗ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨਯ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੋ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਰਨ, ਹੋਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਭਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਭਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਭੇਜਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨਯ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਵਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨਯ, ਵਰਨ ਮਤਲਬ ਵਰਗ। ਸਮਾਨਯ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਯ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਊ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਬੀ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।